वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद आ सरदार तरसेम सिंह जी डोला साहब का। सो गुरु प्यारी साध संगत जी असी दो चार नारे जड़े लाने आ बाहां उपर करके सारिया ने जवाब देना है। समुचे हल्के ने प्रवानगी देनी है मानयोग प्रधान साहब सरदार सुखबीर सिंह जी बादल जी नूं कि इस विधान सभा हल्के तो मिशन फतेह 2022 दे विच श्रोमणी अकाली दल अते बहुजन समाज पार्टी दे उम्मीदवार मानयोग कैप्टन सरदार हरमिंदर सिंह जी होना नूं तुसी वड्डी जित बख्शण जा रहे हो गुरु प्यारी साध संगत जी। और जकारियां दा जवाब बाहां ऊपर खड़ियां करके देना है। बोले सो निहाल श्रोमणी अकाली दल बहुजन समाज पार्टी श्रोमणी अकाली दल सरदार प्रकाश सिंह बादल सरदार सुखबीर सिंह बादल कैप्टन सरदार हरमिंदर सिंह जी कैप्टन सरदार हरमिंदर सिंह जी बोले सो निहाल। इस तो पहला के वड्डा हार जिहड़ा वा ਵੱਡੇ ਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕੈਪਟਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ संगत के चरणों के विच बेनती है कि कृपा तुसी करनी आ मान तुसी बख्शना है और मिशन फतेह 2022 की सरकार दे विच हिस्सा बनना है। समुचे इलाके की संगत वालों धन्यवाद है। सो मैं बेनती करदा कैप्टन सरदार हरमिंदर सिंह जी आप संगत का धन्यवाद करनगे मानयोग प्रधान साहब सरदार सुखबीर सिंह जी बादल नूं हल्के विच आउण ते जी आया कहणगे गुरु प्यारी साध संगत जी मानयोग कैप्टन सरदार हरमिंदर सिंह जी बोले सो निहाल श्रोमणी अकाली दल बहुजन समाज पार्टी बोले सो निहाल। साध संगत जी अज वड्डे साहिबजादियां दा शहीदी दिहाड़ा है। मैं शहीदां नूं कोटन कोट प्रणाम करदा हां। पंजाबियां दा मान पंजाब दी शान आधुनिक पंजाब दे निर्माता नौजवान दे दिलां दी धड़कन पंजाब दे हकां दी राखी करन वाले मानयोग सरदार सुखबीर सिंह बादल प्रधान श्रोमणी अकाली दल जी दा हलका सुल्तानपुर लोधी पधारन ते समूह हलका निवासियां वालों जी आया आखदा हां। मानयोग प्रधान साहब तुसी मैनू बाबे नानक दी धरती दी सेवा करन दा मान बख्शिया है। मैं इस हलके नू बाबे नानक दा घर समझ के ही सेवा करांगा। बादल साहब हलका सुल्तानपुर लोधी विच जो काम अकाली सरकार दे समय होए अज भी हलका वासी याद करते हैं। इस हलके नू पिछले समय मानयोग सरदार प्रकाश सिंह बादल और सरदार सुखबीर सिंह बादल जी दी यत्ना सदका बहुत शिंगारिया अते सवारिया गया। मानयोग मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल जी दी सरकार समय हलके नू हर पक्ष तो वड्डा मान अते सत्कार मिलिया अते विकास दे काम होए जिन्हां नाल इलाका वासियां नू वड्डा सुख मिलिया। मैं पंजाब दे विच साडे बादल साहब जी दे जो बहुत वड्डे वड्डे काम कीते ने मैं पहला उथों शुरू करना चाहना हाँ। पंजाब विच पावर प्लांट रोड अते अदर इंफ्रास्ट्रक्चर ये आप जी दी ही देन है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर की बदौलत इस पंजाब दे विच पिछले 4 सालों दे विच
बहुत डेवलपमेंट हो सकती सी, लेकिन कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। सिर्फ ते सिर्फ पर्सनल डेवलपमेंट ही देखने को मिली। पंजाब सरकार वालों श्री गुरु नानक देव जी दे 550 साला प्रकाश गुरपुरब समय हल्के दे विकास ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ आई रकम की वड्डी लुट हुई, जिस दे खर्च संबंधी कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। हल्के विच कांग्रेस सरकार दे विरोधियों नूं बहुत डराया ते धमकाया गया। उन्हां उत्ते नजायज परचे दर्ज किए गए ਅਤੇ दहशत का माहौल पैदा किया गया। इस हल्के विच मौजूदा विधायक ने बजुर्गों ਅਤੇ बच्चों नूं भी नहीं बख्शिया। हल्के दे लोग हल्का विधायक दियां धक्केशाइयां ਅਤੇ लुट का जवाब ध्यान सब चोणां विच देणगे ਅਤੇ इस हल्के नूं दोबारा फिर पंथ का किला बनाउणगे। हल्के विच हल्का विधायक ने थाने कचहरियां ਅਤੇ होर सरकारी दफ्तर हल्का वासियों की लुट ਲਈ ठेके ते दे दिते हैं। कांग्रेस सरकार दे समय विच पंजाब दे होए विनाश तो पंजाब वासी अक चुके हैं। विधान सभा हल्का सुल्तानपुर लोधी विच जो धक्केशाइयां ਅਤੇ लुट हल्का विधायक वालों की गई, उसका हिसाब किताब भी सरकार बनते किया जाएगा। मैं दो केस इहो जे आप जी नूं दसना चाहुंदा हां। परचे झूठे ते बेअंत होए, पर मेरे सामने एक परचे का मिसाल दे रहा मैं, जिस विच एक FIR दे अंदर 50 ते 42 बंदे इक्को परचे विच पाए हुए आ। उहदा मकसद यह सी कि इन्हां दी जमानत ना हो सके, क्योंकि जमानत कराउण वास्ते घट्टो घट 40-50 बंदियां दी लोड़ हुंदी है। ये धक्केशाही सिर्फ एक मन बना के नहीं रखी गई सी, बल्कि लोगों को तंग करने वास्ते भी रखी गई सी। एक होर केस मैं इस इलाके दे विच जड़ा मशहूर होया, मैं वो भी दसना चाहना। दुर्गापुर पिंड आ, इथों नाल ही 10 किलोमीटर ते एक छोटी जी लड़ाई हुई, और उस लड़ाई क्योंकि उसका पिंड का सरपंच कांग्रेस दे नाल सी ते बाकी सारा पिंड साडा अकाली दल दे नाल सी, उसने उस छोटी जी लड़ाई नूं एक बहुत वड्डी वॉर बनाता, लड़ाई बनाती। इथों तक कि सारे उन्हां दे घर दे माल डंगर तक भी छड्ड के बाहर छड्ड दिते। सारे लोग घर दे निवासी उस पिंड दे निवासी पिंड छड्ड के बाहर चले गए। पानी वालियां समरजबल मोटरां उन्होंने भी थले डीप और पानी में सिट दिता गया, और पिंड वर्चुअली वो खाली हो गया सी। ये दुर्गापुर पिंड की कहानी मैं दसदा। इहो जे कई पिंड आ जिन्हां विच इहो जिहियां कहानियां होईयां। हल्के विच चेयरमानियां सरपंचियां आ मंडी दे फड़ जिथे आपां खड़े आ, बारदाना वो भी वेचिया गया, वो भी फॉर सेल लाया गया, ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਆਈ ਕਣਕ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਹ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਹਲਕਾ 3 ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਮੰਡ ਵਾਲਿਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਵਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ। ध्यान ना सुन लियो, क्योंकि ये उन्हां वीरां वास्ते आ जिहड़े मंड दे निवासी ने और भड़ोवाणा तो लैके भागो बुढ़ा तक रहिंदे ने। तीन हिस्सां च वंडिया है यह सुल्तानपुर हलका। दुआबे अते माझे नूं जोड़न वाला चोला साहब पुल हलके दी वड्डी लोड़ है। किरपा करके श्रोमणी अकाली दल दी सरकार बनते अकेल इलाके दी मंग नूं पूरा किया जावे। सुल्तानपुर लोधी हलके विच सेहत सेवावां दा बहुत माड़ा हाल है। किरपा करके सिविल हॉस्पिटल नूं अपग्रेड ते हाईटैक किया जावे, क्योंकि लागे हस्पताल कोई नहीं। सब तो नजदीक जलंधर जाना पैंदा,
ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੋ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹਾਈਟੈਕ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣੇ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਰਕਬਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਮੰਡ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਜੋ 2 ਐਡਵਾਂਸ ਬੰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਨ, ਐਡਵਾਂਸ ਬੰਨ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਸ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ। ਮੰਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਐਡਵਾਂਸ ਬੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲਾ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਇਧਰ ਦੋਨੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਕਪੂਰਥਲੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਏਰੀਆ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਖਰਬੂਜਾ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਅਤੇ ਫਰੂਟਸ ਦੀ ਨੀਡ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਉਪਜ ਹੈ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੇ ਲਾਗਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਥੇ 14 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੈਂਟਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ 5 ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਚਾਹੇ ਟ੍ਰੇਨ ਰਾਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਦਰੇਡਿਓਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੀ ਵੀਰ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਹੋ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਥੋਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉન્નਤ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ 2022 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਬਣਨੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਸਾਂ ਉੱਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੀਰੋ, ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਰਾ ਉਸ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 500ਵਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
कई स्कीमां आईयां ते बहुत सारा पैसा आया। इथों तक कि पिंड बाबे नानक दा यह भी एक बहुत वड्डी उम्मीद सी लोकां दी कि इस नगर दे विच पिंड बाबे नानक दा बने, लेकिन साडी वो सारियां उम्मीदां दे उपर पानी फिर गया। अज जे तुसी जाके सुल्तानपुर शहर नूं देखो, जो 550 करोड़ रुपया आया सी उसका हिसाब किताब तो कोई नहीं मिलिया, पर सानू लग्या होया दिखा दिओ वो कित्थे लगा। चंडीगढ़ दे विच 200 करोड़ रुपए दी बजट है कॉरपोरेशन दी, और सारा शहर चमकदा है, सुंदर है, तुसी सारे देखण जांदे हो। और साडा सुल्तानपुर दा हाल देख लो, 550 करोड़ रुपया आया और तो इत्थे कुछ भी नहीं दिखदा। इत्थे हालात ये बन चुके कि 550 करोड़ रुपया आया और वो कुछ भी नहीं दिखदा। इथों तक कि एक बिल्डिंग नहीं दिखदी, जिहड़ी एक सराह वो दिखदी आ, वो भी बाबे कार सेवा वालियां ने बनाई सी। वीरो बाकी सारियां गल्लां तुसी भुल सकदे आ, टाइम दे नाल भुल जांदियां, पर जो लुट साडे सुल्तानपुर विच गुरु नानक देव जी दे गुरपुरब दे उपर होई आ, ओनू असीं नहीं भुलांगे, ओनू असीं नहीं भुलांगे। और मेरी बेनती सारियां नूं इहो ही आ, सब कुछ भुल जाओ, लेकिन जो साडे बाबे दे गुरु नानक देव जी दे गुरपुरब पर एडा वड्डा एक घपला होया, एक करप्शन हुई है, उसनूं वीरो ना भुलियो, उसनूं ना भुलियो। ये मेरी तुहानूं सारिआं नूं बेनती है। अंत विच मैं सारे ही वीरां दा धन्नवाद करदा हां, और नाल ही तुहानूं सारिआं नूं बहुत बहुत बेनती है मेरे वल्लों कि जो तुसीं ये सारियां मंगां अज आपां अपने प्रधान जी दे कोल रखियां हन, ये पूरियां करनगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, मानजो कैप्टन सरदार हरमिंदर सिंह जी, जिन्हां नूं माण मिलिया है श्रोमणी अकाली दल ते बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर विधान सभा हलका सुल्तानपुर लोधी तो, और गुरु प्यारी साध संगत जी मिशन फतेह के तहत 2022 विच इस हलके तो किरपा तुसी करनी है। तुहाडी किरपा तो बाद फिर वो इस गुरु नानक दे घर की सेवा जिहड़ी आ वो करनगे। सो मैं हुण बेनती करदा मानयोग प्रधान साहब सरदार सुखबीर सिंह जी बादल नूं श्रोमणी अकाली दल और मानयोग कैप्टन सरदार हरमिंदर सिंह जी होना वालों सन्मानित किया जाऊगा। जकारे जेड़े हाथ खड़े करके जवाब देना है, बोलो श्रोमणी अकाली दल सरदार प्रकाश सिंह बादल, सरदार सुखबीर सिंह बादल, कैप्टन सरदार हरमिंदर सिंह जी, उस तो उपरंत मानयोग प्रधान साहब सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब का बहुजन समाज पार्टी वालों में सन्मान किया जाना। गुरु प्यारी साध संगत जी, मिशन फतेह 2022 के तहत जिहड़ी सरकार पंजाब दे विच बननी है, उहदा हिस्सा होना है बहुजन समाज पार्टी ने। और गुरु प्यारी साध संगत जी, इस पंजाब दी विच जो पिछले 5 सालों दे विच वापरिया तुसीं सारे जानते हो। सब तो वध जोर कांग्रेस सरकार दा जे लगा ते मानयोग प्रधान साहब सरदार सुखबीर सिंह जी बादल ते साडे मानयोग सरदार बिक्रम सिंह जी मजीठिया जी नूं दबाउण ते लगा। पंजाब दे दुख दर्द नूं नहीं उन्होंने सुनिया, पंजाब दे विकास नूं नहीं उन्होंने देखिया। जिन्नी कांग्रेस की लीडरशिप सी समेत मुख्यमंत्री समेत डीजीपी पंजाब समेत पुलिस प्रशासन इन्हां दोहां शेरां नूं दबाउण ते लगी रही है।
ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ 2022 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਰੱਦ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੜੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਗੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਔਰ ਇਸ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ 2-4 ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕਪਤਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। गुरु प्यारी साध संगत जी, गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज वड्डे साहिबजादियां दा शहीदी दिहाड़ा है। शहीदां दे चरनां च मैं अपना सिर झुकाउणा है। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਂ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਸੇਵਾ ਬੀਬੀ ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ बहुत लंबी सेवा की। बहुत बादल साहब नाल उन्होंने साथ दे के लगातार इस इलाके की डिवेलपमेंट कराई। पार्टी श्रोमणी अकाली दल उन्होंने परिवार का ते उन्हों का दिलों धन्यवाद करता है। अज आप क्यों इकट्ठे हुए हैं? क्योंकि आप एक फैसला लेना है, अपनी सूबे की अगवाई किस नूं देनी है। क्योंकि जिस नूं अगवाई देवांगे ओदे हथ आप अपनी किस्मत देवांगे। आ जिहड़ी जंग है, इस जंग विच 4 मुख पार्टियां समझ लो। एक भारतीय जनता पार्टी, एक कांग्रेस, एक आम आदमी पार्टी ते एक श्रोमणी अकाली दल बीएसपी गठजोड़। श्रोमणी अकाली दल इन्हां सारे गठजोड़ों चों कल्ली है ਜਿਹੜੀ पंजाब दी ते पंथ दी जथेबंदी है। पंजाब ते पंथ दी फौज है। 100 साल पुरानी जथेबंदी जिन्हों शहीदां दी जथेबंदी किया जाता है। अज 3 सूबियां दियां सरकारां दा टाकरा थोड़ी जथेबंदी ना हो रहा है। जिवें तुसी देख लो, जिवें कोई हिंदुस्तान ते 3 वड्डे मुल्क हमला इकट्ठे कर देन। एक पासे अमरीका दी फौज
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਫੌਜ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਫੌਜ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਤਿੰਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ। ਭਾਵੇਂ 3 ਸੂਬੇ ਆ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਜਿੱਤ ਥੋੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਸਰਕਾਰਾਂ, 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਗਾਅ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਆਉਂਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 2002 ਤੇ 2007 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋਏ। ਉਵੇਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ। 5 ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਟੱਪੇ ਆ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਰਾਜ, ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਰਾਜ, ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦਾ ਰਾਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐ ਵਰਤਿਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਚੀਮਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ, ਜਿੰਨੀ ਧੱਕਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਕਰਾਏ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਇਨਸਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ 2-3 ਕੰਮ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਨੌਕਰੀ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਆ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ ਕਰਾਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ 85 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ, 16 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਆਪ ਹੈ, ਡਰੱਗਸ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਆ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਹੈ? ਆ ਤਾਂ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਏ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਏ, ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਕਿਉਂ ਬਣੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ,
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤਰਫ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਜੋ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਬਣਿਆ ਕਿਦੋਂ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਾਓਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਪਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡੈਮਸ ਦਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕੱਸੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 85% ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ। 16 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਚੋਂ 13.5 ਲੱਖ 13 ਲੱਖ ਤੋਂ 13.5 ਲੱਖ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2200 ਮੰਡੀ ਹੈ, 2100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੀ ਸਕੀਮ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਐਸਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ। 4.5 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੋਟਾਂ ਦਈਏ? ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵਿਚਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਕੀ ਆ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਵੋਟ ਦੇ? ਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀਆਂ, ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਮ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ, ਬਹੁਤ ਮਾਈਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੈਸ਼ਨੂ ਦੇਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਨਾਰਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਸਥਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ 11ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਕਲ, ਮੇਰੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਝੂਠ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹੈ। ਉਹੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਲੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੂਠੀਆਂ ਸੌਵਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਐਲਾਨ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਮੈਂ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 26-27 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 180 ਘੰਟੇ ਰਹਿ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। 180 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆ ਚੀਮਾ ਸ਼ੀਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਡਾਂਗ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਚੀਮਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਭਜਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ
ਚੰਨੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਚੰਨੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕੱਲੇ ਲਾਨ, ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੋਕੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰਾਂਗੇ। 5 ਸਾਲ 2 ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ। 5 ਸਾਲ। ਇੱਕ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਅਫਸਰ ਲਾਤੇ ਕਿ ਲੱਭੋ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਸਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦੇ ਦੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਆਈਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਐਸਟੀਐਫ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਨੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਛੋਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਈ। ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਟੇ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟੇ ਉਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਲਕਤ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਪਾਗਲ ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ ਸਿੱਧੂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂਟਲ ਸਿੱਧੂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੈਂਟਲ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ, ਜਿਹਨੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਦਿੰਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਡਰਾਮਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਆ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਾਕਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾਓਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਕਰੋਗੇ, ਓਨੀ ਤਕੜੀ ਆ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਰਸੋਂ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦੇਤਾ। ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਤਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਚਾ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੇਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ। ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ 3 ਡੀਜੀਪੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੈੱਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਚੰਨੀ ਤੇ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਰੋਜ਼ 8-8 ਘੰਟੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਚਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਦਈਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓ। 3 ਡੀਜੀ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ
3 ADGP ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ 2 ADGP ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਫਿਰ 2 SSP ਬੁਲਾਏ SSP ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਗਏ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਚੱਤੋਪਾਧਿਆ ਜਿਹੜਾ DGP ਹੁਣ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ DGP ਕਿਉਂਕਿ DGP ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ UPSC ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ UPSC ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਪਹਿਲੇ ਗਈ ਸੀ ਇਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਨਕੰਮਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਸਟ ਚੋਂ ਕੱਢਤਾ DG ਚੱਤੋਪਾਧਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਚੱਤੋਪਾਧਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹੀ ਚੱਤੋਪਾਧਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ DGP ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੇਸ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕੇਸ ਨਹੀਂ DGP ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ DGP ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਚੱਤੋਪਾਧਿਆ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਚੰਨੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਕੇਸ ਕਰ ਲਾ ਕੱਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਨੇ ਪੈਣਗੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਪਾਊ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਦਾ ਤੇ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਿਓ ਕੱਲੇ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਲਕੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਹਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵਰਗੇ ਜੇ 15-20 ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕੋ ਗਿੱਠੂ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀਰੇ ਵਾਲਾ ਐਡਾ 4 ਫੁੱਟੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਜਾਖੜ ਨੇ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਆ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਬਾ ਕੇ ਧੱਕੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪਰ MLA ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਿਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੈ ਕਿਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੈ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ 65 ਹਲਕਿਆਂ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਜੈ ਤੂਫਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੱਠ ਜੋੜਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਜਾਣੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀ ਚੰਗੀ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 5 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰੂਗੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 90-85-90 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪੈਸਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਾਲ 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮਲਾ ਕਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮੇ ਆ 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਗੇ 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹਾਂ ਜੋ ਜ਼ਬਾਨ ਕਰਤੀ
ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਟਿਊਬਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰੂੰ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ 4 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਤੇ 20 ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਦਊਂਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਆਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, 30,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਕੇ ਆਮ ਕਰਤੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਮੈਂ 4 ਤੇ 6 ਲੇਨ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਨਾਂ ਬਚਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਜਲੰਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਜ਼ਬਾਨ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ 13 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੱਡਾ 2 ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੈ। ਇੱਕ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 4-5 ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਕਮਰੇ 5 ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਸਾ 2 ਟੀਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਟੀਚਰ ਸਾਇੰਸ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ? ਪਰ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ 25,000 ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਤਲਬ 10-12 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ 5,000 ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਵੱਡਾ। 50 ਬੱਚਿਆਂ ਮਗਰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਮੀਨ 100 ਟੀਚਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਛੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਹਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਲਕਾ 2.5 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 10 ਜੇ ਸਕੂਲ ਪੂਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਛੋਣਗੇ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 33% ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਹੈ, 40,000 ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 12,000 ਬੱਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਪੈਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਹਾਲ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੱਕੇਗੀ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਆ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਬਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਸਾਧਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ, ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਭਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦੋਗੇ ਪੈਸਾ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ, ਕੋਈ
ਬੁਟੀਕ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਲੱਖ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੱਚੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੋੜ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਘਰ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਔਰਤ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਦਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਐਕਟੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਨੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਘਰ ਤੋਂ ਘਰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਏ ਆਪਣਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲਾ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਰੇਗੀ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ, ਗੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਆਲੂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਐਤਕੀ ਝੋਨਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਡੀ ਕਾਰਨ ਨਰਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਕ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟਰੱਕ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਐਕਟੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੇ ਦਾ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜੇ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਹਾਲ। ਦੁੱਧ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ MSP ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ MSP ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜੇ ਰੇਟ 18 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ 2 ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰੂਗੀ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਕੱਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਜਾਇਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਦੇਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਕਰਾਲਗੜ੍ਹ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਸਜਾਏ। ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸੋਚ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਈ ਸੋਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰੇੜ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਲੀਹਤ ਲਾਈਏ ਤੇ ਆ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਖੇੜਾ ਛੱਡੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲਾਉਂਗਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਕੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਇਹਨੇ ਮਾਲ ਲੁੱਟਿਆ, ਇਹਦੇ ਢਿੱਡ ਚੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੈਪਟਨ ਹਰਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ, ਨੇਕ, ਇਨਸਾਫ, ਦਿਲੋਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤਰਫ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਖਰਚਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਚੰਗਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਏ, ਹਲੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਦੋਂ ਬਾੜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।